الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ بھائی ایک منٹ سارے خاموش ہو جائیں سب خاموش ہو جاؤ. چلے سر بسم اللہ. السلام علیکم. شکریہ جی آپ تشریف لائے. آپ کو پھر آج تکلیف دی ہے کہ کل سے لے کے آج تک جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ احاطہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ملک کس ڈگر کے اوپر آگے چل رہا ہے یا ملک کو کس ڈگر کے اوپر آگے کی طرف پش کیا جا رہا ہے. جہاں تک پری پول فیس کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا تھا نکالا گیا تھا اس سے لے کے الیکشن ڈے تک ہماری جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ لگاتار کم ہوتی گئی یہاں تک کہ ہم نہ اپنا کوئی جلسہ کر سکے نہ اپنی کوئی ہم ریلی کر سکے نہ کوئی ورکرز کنونشن کر سکے. گھر کے اندر بھی حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی جو ہماری کچھ محفلیں ہوئی ہیں وہاں بھی پولیس نے ہمیں ٹارگٹ کیا, لوگوں کو گرفتار کیا, ٹارچر کیا, ان کو پولیٹیکل ان کی کنورژنس جو تھی وہ انجینئر کی. تو اس کے باوجود میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہ اس تمام ظلم و جبر کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر چوک در چوک باہر نکلے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ تو نہیں آئی لیکن ایک اندازے کے مطابق بی دی ہائیسٹ ایور. سو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے ہماری جو سپورٹرز ہیں ان کی ریزیلینس کو ان کے پیشن کو ان کے کریج کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم. میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے 5 بجے کے بعد تو ایک ڈرفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ میجورٹی آف سیٹس کے اوپر وہ پروونشل ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی. تو یہ جو کام تھا یہ جاری رہا 3-4 گھنٹے تک تو جاری رہا لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلٹس کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد 12 بجے 10-11 بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلٹس بالکل آنا بند ہو گئے اور آج صبح تک یہی سما رہا اور جو کل شام کے ریزلٹس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا اور بہت سلو سپیڈ کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو آنے شروع ہوئے. لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتوا دیا گیا اور یہ کافی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت ساری کنسٹیٹوئنسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. اس میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ انجینئرنگ کا الیکشن انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جب کہ وہ انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جن کو جتوانا ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں. سو اس کے اوپر بھی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے ورچولی لینڈ سلائڈ حاصل کی ہے. وہاں سے 40 میں سے میرا خیال 38 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ ہم نے جیتی ہیں. پروونشل اسمبلی میں ہماری 2/3 سے بہت زیادہ میجورٹی ہے. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ میں ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سینٹر کی حکومت, کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو
पोस्ट इलेक्शन जो फेज़ है उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉल बैक ऑप्शंस हैं, हमारे पास ट्राइब्यूनल्स में जाने का ऑप्शन है, हमारे पास कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाने का ऑप्शन है. हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे. इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स में भी जाने का ऑप्शन मौजूद है, वो भी हम एक्सरसाइज करेंगे. इस वक्त इसके अलावा आइन और कानून के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो भी राइट्स हैं जो कि आइन और कानून हमें देता है, हम उनको भी एक्सरसाइज करने का पूरा हक रखते हैं और हमारी डिटर्मिनेशन भी यही है कि हम उनको करेंगे. सो ये टेम्परिंग जो है इसको हम लाइटली नहीं ले रहे और इस टेम्परिंग को हम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट जस्ट लाइंग डाउन. सो वी गोइंग टू फाइट इट टू द एंड. जितने भी हमारे पास राइट्स हैं, जो भी हमारे कवानीन के मुताबिक हम कर सकते हैं वो हम करेंगे. इलेक्शन हम जीत चुके हुए हैं. अब ये टेम्पर जितना मर्जी करके हमसे वो लेना चाहें, लेकिन इलेक्शन मॉरल विक्ट्री जो है वो हमने अपनी इस्टेब्लिश कर दी है. और जिन नामसाइद हालात में पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन नामसाइद हालात में हमने 2 साल गुजारे और जिन नामसाइद हालात में हम आज का दिन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रिज़ल्ट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट जाता है वो हमारे आवाम को जाता है, हमारे फॉलोअर्स को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है. एंड अबव एवरीबडी एल्स, एवरीथिंग एल्स, वो इमरान खान साहब की ज़ात को जानता है, जो कि जेल के अंदर आज इतनी पावर एक्सरसाइज करते हैं जो कि शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में किसी और लीडर ने एक्सरसाइज ना की हो. और वो किसी किस्म की डील करने के बगैर वहाँ बैठे हुए हैं. और वो उस वक्त तक जब तक कि जमहूरियत की एसेंडेंसी इस्टेब्लिश नहीं होती, जमहूरियत की एसेंडेंसी कबूल नहीं होती, उनका कोई इरादा नहीं कि वो किसी तरीके से किसी किस्म की डील जो है वो पावर्स दैट भी उनके साथ करें. हम चाहते हैं कि मुल्क में अब वक्त आ गया है कि जमहूरियत को पनपने दिया जाए. हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वोट्स लेके आए उसको हुकूमत करने का हक है और वो हक दिया जाए, उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना की जाए. और इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमारे पास जो आइन और कानून ने हमें पावर्स दी हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर कुलियतन वो हम एक्सरसाइज करने का इरादा रखते हैं और वो हम इरादा रखेंगे, वो हम करेंगे. बहुत मेहरबानी आपकी. अगर कोई सवाल हो तो एक तो ये बता दें कि बहुत कम देखा गया है कि अगर बल्ला ना हो तो कोई एक स्कोर नहीं बना सकता. आप 3 सेंचुरियां बना रहे हैं बगैर बल्ले के, मरकज़ में भी, केपी में भी और पंजाब के अंदर. इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? दूसरा, कितना फ़र्क आप समझते हैं 9 मई में और 9 फरवरी में? 9 मई में शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया पानी चेयरमैन को, और आज आपका जो मैंडेट था उसको तोड़ा जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है. क्या फ़र्क समझते हैं आप 9 मई में और 9 फरवरी में? 9 मई के बारे में हमारा जो डिमांड है वो बड़ा पुराना है, लेकिन वो मीट नहीं किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, जुडिशल इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि जो एक्चुअल कल्प्रेट्स हैं उनकी निशानदेही की जा सके और फिर कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जा सके. और 9 फरवरी को जो हुआ है, 8 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक, मेरा ख्याल है कि उसके बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो पस पर्दा जो कुव्वतें ऑपरेट कर रही हैं वो कौन है और उन्होंने क्यों इलेक्शन के रिजल्ट्स को टैम्पर करने की कोशिश की. प्लीज. आप इस इलेक्शन को और इसकी जो आउटकम अभी तक हुई है उसे रद्द कर रहे हैं और कई और भी शवाहिद करते हैं, आप टैम्परिंग का जिक्र कर रहे हैं. क्या इसके नतीजे में जो सियासी निज़ाम आएगा, पार्लिमानी निज़ाम आएगा, आप उसका हिस्सा बनेंगे या आप कोई और भी तरीका देखेंगे, मतलब अवाम-उन-नास के पास सड़कों पे जाके और अपना केस करेंगे? देखिए, इसको उसका हिस्सा बनना या ना बनना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म का निज़ाम जो बनेगा वो कितना सस्टेनेबल हो सकेगा. पाकिस्तान के हालात में जो इस वक्त हैं, इकनॉमिक सिचुएशन जो है, जो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है, जो कॉन्स्टेंटली डिटीरियरेट कर रही है, उसमें हमें चाहिए था कि एक ऐसी हुकूमत आती जिसके पास एक जेन्युइन पब्लिक मैंडेट होता. लेकिन हुकूमत को, बनने वाली हुकूमत को उस जेन्युइन पब्लिक मैंडेट जो है उसका वो चुराने की कोशिश की जा रही है. सो कंसिक्वेंटली वी फील कि इस तरह से जो भी हुकूमत बनेगी हुकूमत बनेगी वो कमज़ोर हुकूमत बनेगी और आजकल के तकाज़े जो हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसमें वो मुल्क में डिलीवर नहीं कर सकेगी. सो हमारी ख्वाहिश ये है और हमारी कोशिश भी ये है कि जिस पार्टी को वोट मिला है, पब्लिक मैंडेट मिला है, उसको राइट है उसका और उसको वो हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए विद होप एंड प्रे कि वो स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो. सर बैरिस्टर साहब ने ये कहा है
अभी बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो ये है कि हम किसी भी पार्टी को, बड़ी पार्टियों का निशान देंगे, नाम लेके उन्होंने कहा है कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि सादा अक्सरियत वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए आपको भी मालूम है, कौम को भी मालूम है, ज़रूरत होती है। आप इस वक्त मेजॉरिटी में हैं, बरतरी इस वक्त लीड आप कर रहे हैं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में आपको वज़ीर-ए-आज़म के आज़ाद उम्मीदवार भी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ सकता है। इसमें आइन में और कानून में कोई कतगन नहीं है। सिर्फ ये बता दें कि जब सादा अक्सरियत आपको नहीं मिलेगी, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलनी, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि सादा अक्सरियत तो आपको मिलनी नहीं है किसी बड़ी जमात के बगैर। ऑप्शन क्या है सर, ये कौन जानना चाह रही है? आपका ये कहना कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, वो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता जी। हमारे पास फॉल बैक पोजीशन है और हम उन सीट्स के ऊपर अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें मिलेगी। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी भी इन स्पाइट ऑफ टेम्परिंग एंड ऑल दैट जो ड्रिफ्ट है रिजल्ट्स की, उसमें हमें सादा से ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। अच्छा राहुल हसन साहब, सवाल ये है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में रात तक तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन सुपर रिजल्ट कुछ और आए। तो एक तो इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो आपके साथ जो पार्टियां हैं, किस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एक सियासी जमात को हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, रात को मैंने अपने इब्तिदाइये में भी अर्ज़ किया है कि जी बहुत सारे रिज़ल्ट्स बदले गए हैं, जो जीत रहे थे वो हार गए हैं और जो हार रहे थे वो जीत गए हैं। तो ये जो इस्लामाबाद के जो रिज़ल्ट्स हैं, बिल्कुल उनकी एक मिसाल आपने ख़ुद बयान कर दी है। दूसरा ये है कि जी मैं इस वक्त पार्टी का नाम डिस्क्लोज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास पार्टीज़ मौजूद हैं। वो देखना पड़ेगा कि अगर हम हमारी वकला की टीम जो है वो इस पर काम कर रही है कि हम अपना जो राइट है उसको लेने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो रिजर्व सीट्स है उसके ऊपर हम राइट एक्सरसाइज कर सकें। अगर वो नहीं होता तो जो पोलिटिकल पार्टी या पार्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं फिर उनके साथ हम एसोसिएट करेंगे और उस तरह हम अपना ये जो हक है रिजर्व सीट्स का वो लेंगे। पीटीआई के साथ राहुल साहब, जो पीटीआई के साथ जबर जुल्म और ज्यादती होती रही, अगर आपकी मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनती है तो क्या जिन्होंने आप पे जुल्म किया उनका हिसाब होगा, एहतसाब होगा कि नहीं? देखिए, बदला लेना जो है वो हमारी पार्टी का बिल्कुल मंशूर में नहीं है। आप पढ़ लीजिए उसको। हमने उसमें एक चैप्टर डाला है, वो हीलिंग द नेशन बेसिकली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। हमारी जो कंटेंशन है वो ये है कि जी पिछले 76 सालों में फॉर वॉट एवर रीजन्स जो भी है होता रहा है, तमाशा होता रहा है, ये मुल्क पे इतने ज़ख्म लग चुके हुए हैं और वो नासूर बन चुके हुए हैं। अब उनको हील करना, अपने मरहम रखनी है। और हम हमें अगर मौका मिलता है इलेक्शंस के बाद हुकूमतें बनाने का, तो हमारी प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इस मुल्क को हमने हील करना है। उसके लिए तरीके जो मैकेनिज़्म जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला इस्टेब्लिश करेंगे जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। साहब ये बताइएगा कि सुबह इसाक डार साहब ने एक बयान दिया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ रब्ते में हमें फ़ोन कर रहे हैं। माजी में जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह ख़रीदे गए लोगों को ख़रीदा गया है इस तरह इलेक्शन के दौरान, अब उनके पास ऑप्शन तो है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो आपके उम्मीदवार हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? आपने हिकमत अमली बनाई है? देखिए, मंडियाँ तो इस मुल्क में लगती रही हैं, अब भी लगेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में हमारे दिमाग में किसी किस्म का कोई शक व शुबा है। जरदारी साहब बड़े माहिर हैं उसके, और शरीफ भी कोई पीछे नहीं है इतने ज़्यादा। हमारी हुकूमत को गिराने में भी इन मंडियाँ लगाने का बहुत बड़ा अमल दखल था। आपको याद होगा सिंध हाउस में लगे थे और हमारे 27-28 बंदे ख़रीदे गए थे। लेकिन पीटीआई जो है वो पिछले 2 सालों में ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। और अगर आपने देखा है जो लोग हमारी सपोर्ट के साथ बने हैं वो यंगर जनरेशन है। ये वो लोग हैं जो कि खान साहब की विज़न और खान साहब के आइडियल्स की वजह से पार्टी के साथ हैं और आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं पार्टी के। सो जहाँ एक तरफ ये बात माननी पड़ेगी कि मंडियाँ लगेंगी, वहाँ दूसरी तरफ ये बात है कि इन लोगों का ज़मीर ख़रीदना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम होगा। ये बहुत ज़्यादा वेडेड हैं इन दी विजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। आप 100% आपके तमाम आज़ाद अरकान आपके साथ खड़े रहेंगे? जी, हमें यकीन है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। सर आपका नाम इसाक डार साहब की जानिब से कहना था कि गुज़िश्ता शब नवाज शरीफ साहब ने स्पीच इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुंतज़िर थे कि तमाम तर हंसी नताइज हासिल थे। कहना था कि वो मायूस हो गए, नताइज देकर वापस रवाना हो गए। उसके बाद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो नताइज मौसूल हुए उसमें मुस्लिम लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और दूसरा ये बताइए कि आपने कहा कि पीटीआई 3 जगहों पर हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रही है, तो अगर ऐसा होता है तो आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन?
ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد رہا. I'd like to take you back to 2013. آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا؟ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے عیاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں پتہ تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں. اور آپ کو اس کے اندر کی روداد بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے. یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمیچورڈ ہے. ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بہت اچھے لوگ آئیں گے. اچھا سر یہ تو ایک منٹ ہے ادھر سے. جب بھی ہوتے ہیں انتخابات جیتنے والی جماعت جو آگے ہوتی ہے وہ حکومت کی تشکیل کے لیے میٹنگز کال کرتی ہے، یہ سب کرتی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آپ آگے ہیں، تو آگے ہی نظر آ رہے ہیں. جو میٹنگز آج کی ہے پارلیمنٹ کے لیے فیصلہ کی حکومت کی تشکیل یا میٹنگز آلریڈی ہو رہی ہیں بچے، شروع ہو چکی ہوئی ہیں. مطلب آپس میں کنسلٹیشن جو پروسیس ہے وہ شروع ہو صاحب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت ساز آپ سمجھتے ہیں حکومت سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی گروپ اکٹھا ہوتا ہے. آپ کی قومی اسمبلی کے پارلیمانی گروپ کبھی اکٹھا ہوگا صوبائی اسمبلیوں میں؟ یہ سوال ذرا یہ ہے اس طریقے سے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں. سو ان کے لیے فزیکلی اکٹھے ہونا اس وقت پاسبل نہیں ہے. سو جو ہمارے پاس میکنزم موجود ہیں اس کے اوپر ہماری میٹنگز اور کنسلٹیٹیو سیشنز جو وہ شروع ہو چکے ہیں. آپ کی 2/3 میجارٹی ہے، آپ وننگ اسپیچ کرنے کے پوزیشن میں ہیں. آزاد آپ کے پنجاب میں بھی آگے ہیں، آزاد آپ کے مرکز میں بھی آگے ہیں. آپ لوگ کب وننگ اسپیچ کر رہے ہیں؟ کل رات کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عمر اور ایوب صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور میری بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی. انہی لائنز کے اوپر ہم نے کہا تھا جی کہ ہم حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں. ثانیہ مشرقی پاکستان جو تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے واضح ہو گیا تھا مطلب ہے. لیکن آج بھی اگر جمہور کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے؟ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسا ثانیہ دوبارہ نمودار نہ ہو. فروغ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے نام تو آپ نہیں بتا رہے، ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ کس پارٹی سے آپ کی الائنس ہو سکتا ہے، وہ کہ بائیں قسم قسم کی چل رہی ہیں. لیکن یہ کیا چھوٹی علاقائی جماعت ہوگی یا جماعتیں ہوں گی یا یہ بڑی جماعت قومی منظرنامے بالکل بڑی پارٹی ہوگی؟ اتنا بتا سکتے ہیں؟ میں اس کے اوپر بھی کامنٹ نہیں کروں گا. نہیں وہ دیکھیے ہم نے غلطی کی تھی، ایک تام لے دیا تھا، وہ اٹھایا گیا تھا بیچارہ. ہم نے کسی اور کو کریں گے، آپ کیوں کسی اور کو پھنسانا چاہتے ہیں بیچارے کو؟ یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع آئے گا سینٹ آف پاکستان کی انتخابات میں. آپ اس کے پہلے آپ نے انٹرا پارٹی اگر الیکشن کرا لیے تو آپ کے امیدوار نامزد ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے. کس طرف جا رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے؟ ہم آئندہ 10 دن میں یا 12 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، مہربانی. پارٹی سے آپ کا اتحاد ہوتا ہے تو وزیر اعظم آپ کو دیں گے یا بلاول صاحب کو بنائیں گے؟ میں نے یہ بات نہیں سنی ہے جی.